is you add a word here. And this is the rule, right? Of let when the word use once, right? So let and after object, because I'm an active passive matrix, subject or object, right? So object comes first here. This is no different. So let plus object plus b plus bob third, right? Because b3 is I'm reporting soon, you know. B3 when you go passive is like best friend, you know. They always come together, right? You पछाडि अनि यदि subject छ भने if only subject is there, most of the time they don't include subject. So if subject is there, you may include the subject at the end. So therefore, write a letter changes in passive form to let के लेख्ने ल भन्नुस् त. So let लेख्ने यसको object के हो? What is the object? Is it later or later? It is a later. So let a later be, right? And b plus b3. So be written. ल यो दुईटा मध्ये के imperative sentence कुन हो सुन्नुस् त ल. Which of these two sentences is an imperative sentence? Now let me name them. So यो दुईटा sentence मा imperative कुन हो चिनिन्छ? Imperative आज्ञा कुन हो? The upper one is the statement sentence. किनकि यहाँ रामले खाना खान्छ भनेको we are explaining thing. हामीले statement दिँदैछौँ, हामीले बयान गर्दैछौँ. So this is a बयान sentence. है बयान गरेको. Whereas यो number 2 को चाहिँ जुन छ राम eat rice भनेको त्यो चाहिँ command गरेको. जहिले पनि command गर्दाखेरि verb 1 मा हुन्छ हैन. Have you ever heard any teacher telling you, "Hey, you gets out" भनेको सुन्नु भएको छ? Sounds so funny, हैन? If someone tells, "Hey, you gets out," you may burst into laughter. Ha ha ha, right? Sits down हुन्छ कहिले? Sit down हुन्छ कि sits down हुन्छ? Sit down. Sit down. That is an order. That is an imperative order. So जहिले पनि verb 1 है. So verb 1 चिन्हको लागि चाहिँ अनि यसमा जहिले पनि comma हुन्छ. Remember that. Right? Elisha, sit down. That is an order. So it will not be like Elisa sits down right now. Or be like Elisa बस्छ भन्दाखेरि Elisa sits down, Elisa बस्छिन् हैन. That's I'm talking about Elisa here. I'm not addressing to her. तर मैले Elisa भने direct when I'm just addressing, I'm pointing at her. And my words are for her. Elisa, get out भन्नु वा जानुहुन्छ. Elisa, sit down भन्नु भने वा बस्नुहुन्छ. Elisa, stand up भन्नु वा उठ्नुहुन्छ, right? So there's an all order. And त्यो चाहिँ जहिले पनि verb 1 मा हुन्छ. So remember that. All is verb 1, right? La. La. So what do we do for the next term in? अनि यहाँ not पनि लेख्नुस् यहाँ b मा. Add up. If it is negative, तपाईँले not add गर्नुहुन्छ है. जस्तै don't write later. So तपाईँको अब यो पनि हुन्छ नि, right? Hey, don't cry is an order. Hey, don't sit here. यहाँ नबस्नुस्. That is an order. So don't write later. How do you change this? Let's go with the rule. So let later. Oh, do not be Elena. No, you're wrong in that case, right? So let a later not be written. So लेख्नु भन्नु भने be written. नलेख्नु भन्नु भने not be written. Remember that. Not when you word तपाईँले be मा युज गर्नुपर्छ है. Is it understood? यसको चाहिँ के हुन्छ त्यसमा? Bring me a glass of water. Change this. Bring me a pen. Now let's make it simple. Bring me a pen. Bring me a pen. Let a pen be brought. Let a pen be brought. Is that all? अलिकति अझै छुट जस्तो लाग्यो. So let a pen be brought to me हो नि त, मलाई ल्याउनु भनेको नि त. Yes, sir. So let a pen be brought to me. मलाई. अब यसमा राम भनेको के हुन्छ? राम bring me a pen, मलाई पेन ल्याइदिनु भनेको भने let a pen be brought to me by राम हुन्थ्यो, because in that case के अगाडि subject हुन्थ्यो. हैन अब यसमा subject पनि हुन सक्छ नि त. But if there is a subject, it will always be followed by a comma. This is how you distinguish between imperative sentence and statement sentence. Right? ल यो बुझ्यो?
Rambo will be small and plain. You put your students understood? Yes, sir. Very good. La. Kuni confusion when student, right? You don't hesitate. So number B is for requestive order. It is a quite polite form of order, but this is still an order, right? It's just mainly point like, please allow me to take a cube, you know? That is not an order. Sorry, not a request. Please भन्नु बित्तिकै रिक्वेस्ट भन्ने हुँदैन है तपाईँले आफ्नो सिनियर्सलाई कहिले पनि प्लिज गिभ मी द्याट भन्नु भने त्यो मिल्दैन you cannot tell it you're ordering your senior which is a sin if you are army होइन you can't simply order your senior होइन त्यही भएर इङ्ग्लिसमा पनि जस्तै if you happen to go to the United Kingdom or if you happen to go to America, Australia अनि बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ एउटा मान्छेले हजुर टाइम भनिदिनु न भन्नु भने प्लिज टेल टाइम भन्यो भने दे माइट हिट यु विथ वाट एभर दे हेभ इन द ह्यान्ड mannerless भनेर हिँड्दैन है फेरि so don't do this right so request गर्दा चाहिँ क्वेसन भन्नुपर्छ है right could you please tell me the time or could you please tell me what time it is यसरी भन्नु please tell me the time भन्नु भने oh that is not no we don't do that so request please लाउनु बित्तिकै त्यो रिक्वेस्ट हुँदैन त्यो भुलमा नपर्नुहोस् है right please लाई पनि त्यो अर्डर I can tell sit down or please sit down there's no difference अलिकति पोलाइट भइदिएको मात्र हो प्लिज लाएर अगाडि भन्ने बानी नराम्रो प्लिज डोन्ट क्राई भनेको त्यो उयो गरेको होइन रिक्वेस्ट गरेको होइन could you please not cry भन्नु चाहिँ that is a request right के अरे Subin could you please sit down भन्नु भने चाहिँ अब उहाँले नो भन्नु मिल्छ if I ask Subin please sit down भने सक्यो उहाँ बस्ने अब because that is an order he may like it or he may not like it but he has to sit down if it is not sit he is going against the authority right ल सो त्यही भएर यसमा एकदम इजी छ प्लिज भन्ने वर्ड आयो भने अर्डरमा है यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा you simply replace this word with this ल you are requested to it's very simple right and after two there should not be verb 3 है because there's a rule in English 2 plus always infinitive भन्छ so infinitive भनेको verb 1 नै चाहिन्छ यहाँ चाहिँ so it's really simple what do you do exam Mayo please please write a little please के भन्ने ल please sit down please sit down कृपया बस्दिनु होला so how do you change this into negative यो टु को अगाडि not हाल्नुस् for negative please sit down so how do you do you simply replace the word right you replace this word with you are requested to now verb 1 means sit down as simple as that to sit down you are requested to sit down the passive form order legs sorry I'm passive right what am I writing next one so if it is negative how do you solve it please don't cry please don't make noise please don't make noise order still an order change this into You are negative. requested not to make noise. You are requested not to make noise very fast who is that who was that Some Sobika. Subika good luck others so you simply replace the word right you are requested to no sorry not to you are requested not to make noise and some students they write you are requested do not to make noise oh sound so dumb right don't do that you are requested not to make noise understood yeah, very good so number last from imperative sentence is obligatory order obligatory order obligatory order भनेको this is something related to our morality हैन हाम्रो अलिकति duty हाम्रो responsibility right ability BILIT by responsibility our moral हैन हाम्रो यसमा पर्छ यो चाहिँ
भनेको यो चाहिँ हामीलाई कसैले सम्झाइराख्नु नपरोस्, यो हाम्रो कर्तव्य, दिस इज आवर ड्युटी, यो हाम्रो नैतिकतासँग रिलेटेड टर्म हो है। जस्तै लेट मी राइट यु वान एक्जाम्पल, follow the rules and regulations। यसको एक्टिभ र पेसिभ लेखेँ ल मैले स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर भनेको आफै सेन्टेन्स सम्झिँदै लेख्ने हो, राइट? बिकज structure, once you okay, go through the sentences here, that's enough to just give you one good structure। सेन्टेन्स याद गर्नुपर्छ है। जस्तो यसमा पनि अब सब्जेक्ट छ भने there will be comma हैन, it has to be capital। Oh no, the subject plus a b1 plus object कति भयो र पेसिभमा चाहिँ यसको फेरि यस्तो हुन्छ है, अब्जेक्ट हुन्छ यहाँ प्लस always should भन्ने वर्ड हुनु पर्यो। मस्ट पनि राख्छ कोही स्टुडेन्टले, नो 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 यु डोन्ट गो विथ द्याट, you give the word should be plus verb third, and if there is subject given, you may want to add this term by plus subject, if only it's given हैन, दियो भने मात्र। ल अस्ति एउटा सेन्टेन्स लेखौँ, I have already written, sorry। अब follow rules and regulation, अब रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गर्नु भनेको अर्डर हो त, यो त आफै बुझ्ने कुरा हो नि। यसमा चाहिँ देयर आर मेनी फ्याक्टर्स द्याट आर ब्याकिङ इट अप। अब यहाँ युआर रिक्वेस्टेड भन्नुपर्छ त, हामीलाई बिएमलाई भन्नुपर्छ त कृपया कानुन पालना गरिदिनु भनेर भन्नुपर्छ। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो पालना नगर्न भने थाहा हुन्छ भने खालको नि, त्यस तर्साउने खालको हो त, अझै पालना नगर्नु अहिले तेरो राइट, समथिङ लाइक दिस। सो दिस इज समथिङ रिलेटेड टु ल, समथिङ रिलेटेड टु आवर मोरल हैन, र सोसाइटीको पनि त्यो नियम मर्यादामा चाहिँ पढ्ने कुराहरू त। सो दिज आर अब्लिगेसन, हाम्रो ड्युटी एज अ सिटिजन, एज अ ह्युमन हैन। सो हामीलाई के गर्छौँ, अब्जेक्ट के हो यसको, अब सब्जेक्ट छैन, भगवान छ, फलो, एन्ड आवर अब्जेक्ट इज द रुल्स एन्ड रेगुलेसन। सो वी राइट देम फर्स्ट, should be followed। भेरी गुड, regulations should be followed about the followed। Did you get me? Would you? Yes sir। Other examples are help the poor। अब पोरको हेल्प गर्ने के हो त, यो अब एज अ ह्युमन दिस इज आवर के भन्नु, एउटा नैतिकता हाम्रो एउटा, the poor should be helped। एक्ज्याक्टली। अब यस्तो क्वेसन भयो यो अर्को, लभ योर प्यारेन्ट्स। अब सुड समवन कल एन्ड रिक्वेस्ट यु टु लभ योर प्यारेन्ट्स? द्याट इज द मोस्ट स्टुपिड रिक्वेस्ट, you know? And it's very, you know, it's very bad of you to have someone make you request to love your parents, because we should do it। It is something related to our moral, I know, this is something related to our के भन्नु, ethics, हाम्रो नैतिकता, हाम्रो शिष्टाचारसँग रिलेटेड हुने कुरा त हैन। Similarly, respect your seniors, love your juniors, यस्तो वर्ड सबै हैन। The next one is respect your seniors, गर्नु परिहाल्यो नि त्यो हैन। Respect the elderly people, त्यो भयो। अनि तपाईँको अर्को के अरे, don't violate the law, यो सबै हाम्रो नैतिकतातिर गर्नु हुने कुराहरू यस्तो। अब डाइरेक्ट अर्डर भनेको नैतिकतासँग होइन। अब चिठी लेख भने आदेश दिएको छ, इज द्याट रिलेटेड टु योर ड्युटी? नो नो, द्याट्स नट अभियसली। अर्कोमा प्लिज हुन्छ, रिक्वेस्ट गर्दा भने यो भने यसमा चाहिँ सुड भन्ने टर्म युज गर्नुपर्छ। अब the answer goes help the poor, and the poor should be helped, right? The next one is love the parents. The parents should be loved। very good, the parents should be loved। Love your juniors, you junior, sorry, it's love your love, it's your juniors should be loved, right? Okay, don't violate the law, the law should, के हुन्छ न नेगेटिभ मा चाहिँ should not be violated, the law should not be violated। Good, violated, the law should not be violated। अब नेगेटिभको पनि सिकिराख्ने है, जस्तै टुको अगाडि नट टु, नट बी जस्तो टर्म हुँदो रहेछ, फेरि डोन्ट बी होइन, द ल सुड डोन्ट बी भायोलेटेड, साउन्ड्स भेरी डम है, त्यसलाई ख्याल गर्ने। ल यति नै हो यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको। आफ्टर दिस लेट्स मुभ अन टु ऑप्टेटिभ सेन्टेन्स now। Number 3, optative sentence। Optative sentence is ichartha, right? Something you wish for,
or something you wish for somebody else. Ichat. Is it how you write ichat or how is it written? Ichat. Right, so I suppose. Ichat. So optative sentence is very easy to recognize because they have the word may at the beginning. I know. So may God bless you. Maybe I'm not feel lazy in this class. So these are all wish, the wish that I'm making. I know. Wish. May God bless you. May all my students pass the exam. Yeah? May God bless all. Something like that. अब त्यो टर्म है अब एक्टिभ म्याचको के हुन्छ भने एक्टिभ स्ट्रक्चर भनेको जहिले पनि मेबाट सुरु हुने भयो होइन मे प्लस सब्जेक्ट प्लस always verb one. ल आज today early in the morning there was a birthday of my student and his friend who's also been my student has written a post on त्यहाँनिर may your dream comes true लेखेको थियो क्या त्यो होइन may your dream come true है मे पछि जहिले पनि verb one use गर्नु मे पछि verb one right always अर्को पेसिभमा चाहिँ पेसिभमा चाहिँ verb one हुँदैन फेरि पेसिभमा चाहिँ verb three पेसिभको एक मात्र verb one लाग्ने भनेको त्यो इम्पेरेटिभ अर्डरको 2 मा हो हैन so it's object plus no I'm sorry it's me again plus object almost and because we have learned that in active and passive the subject and object are interchanged ठाउँ उल्टो हुन्छ हैन सब्जेक्ट पछाडि जान्छ अब्जेक्ट अगाडि आइदिन्छ ल plus b plus verb 3 plus by plus subject and subject plus by plus subject remains optional like in most of the passive structures and it remains optional so let me write you one sentence may God bless you all right may God bless you so how should you change this into passive so what sentence should you get May you be blessed by God. May you be blessed by God. All right, you're correct. So may object already ayo, right? So may you be blessed by God. So by God remains optional. But if I were you, I would write it down because I do not want to miss God's name, right? God is God. His name should not be missed. So may you be blessed by God. So negative one here not be huncha हैन यो पनि लेख्नुस् त नेगेटिभ पनि त जान राख्नु पर्यो नि त हैन जस्तै एउटा क्वेशन आयो may you not lose the game तिमी गेम नहार्नु है भनेर त्यस्तो इच्छा दिनु excuse me change this well, I'm terribly sorry. It was a very important call. Let's get back to it. So may you not lose the game. But now, how do you do it? You bring its object of the active sentence to the front, and you make it subject. So may, sorry, it's may the game. So may use going to the game. Keep on going not longer, right? Because this is negative. So not be. Keep on lose ko verb 3 What is the verb 3 of lose? Lost. Double. Lost. May the game not be lost by you.
It's really easy, eh? गाह्रो केही पनि छैन. It's really easy. So next one, yes, the next one should be about interrogative. Interrogative अलिकति ध्यान दिने ल. Please pay your special attention. अलिकति concentrate दिनुपर्छ यहाँ, else you are not going to understand it. So it's number for optative number 4. Number 4 is interrogative. So interrogative भनेको question हो हैन? Question sentence. Interrogative. Interrogative sentence भनेको question. So how many types of interrogative sentences are there in English? Can anyone tell me? Can anyone tell me how many types of sentences there are in English? Of imperative. Imperative भित्र कतिवटा sentence छ? Yes. How many types? English ma total 5 types of sentence, I know. 5 types of sentences मध्ये एउटा भनेको interrogative हो. हैन? कसैको माइक्रोफोन डिस्टर्ब आइरहेछ है. सबैको माइक्रोफोन म्युट गर्नु त. Alright, डिस्टर्ब. Alright, it's good now. So interrogative भित्र दुईवटा छ. अब इङ्ग्लिशमा चाहिँ 5 वटा सेन्टेन्स all together. Microphone सबै म्युट गर्नु स्टुडेन्ट्स. There's some disturbance coming. Mahendra. Alright, Mahendra त अलिक माइक्रोफोनमा डिस्टर्ब आछ. नभए एकचोटि फेरि कनेक्ट हुनु ल हजुर. हजुर लग आउट भएर कनेक्ट गर्नुभयो नि कहिले त्यस्तो प्रब्लम जान्छ. ल. So interrogative sentence मा दुईवटा छन्. के हो? 5 हो पुरै? 5 भनेको मलाई 5 Yes, सय हो हैन? So it's yes no and WH. Yes no question and WH question हैन त नि. हैन र? Yes no question and WH question. Interrogative question मा दुई खालको सेन्टेन्स छ. अहिले पनि अलिक डिस्टर्ब आछ महेन्द्र. त्यो इयरफोन लाउनु भएको छ नि इयरफोन निकाल्नुस् न एकपटक है. इयरफोन लगाएर डिस्टर्ब पनि त्यस्तो हुन्छ. ल. So interrogative sentence दुई खालको छ. एउटा yes no and WH हैन? So yes no question लाई solve गरौँ first मा. For example, let me यसलाई अर्कै नम्बर दिएँ ल मैले. 1 यसको A नम्बर ल. एउटा क्वेशन हेर्नु. Did you eat chocolates? Chocolate एउटा धेरै खान्छु भन्नु है. Do you eat chocolates? भन्यो. अब नेपालीबाट यसको अर्थ के तिमी चकलेट खान्छौ हुन्छ हैन? चकलेटहरु खान्छौ, राइट? अब नेपालीमा पनि त्यसलाई चेन्ज गर्न मिल्छ नि त. के तिमीहरुद्वारा चकलेट खाइन्छ? है? सो नेपालीमा पनि यसको एक्टिभ र प्यासिभ. नेपालीमा चाहिँ यो के रे कर्मवाच्य र कर्तृवाच्य भन्छ. Let's not get into that. English मा चाहिँ एक्टिभ र प्यासिभ दुईवटा हो तपाईहरु. हैन? So अब English मा कसरी बनाउनु त लागि? भन्दा it's really simple. All you have to do is pay attention. Like in the first now what you do is identify the tense. Step 1. Identify the tense. So your mathematical sentence कुन tense मा छ? कुन tense मा छ यो? Do भनेको कुन tense हो? Simple present. Simple present. Very good. तपाईले ट्रान्सफर्मेसन पनि पढ्नु भएको छ. Do भनेको auxiliary simple present को. So this is simple present tense. Right? So step 2 is like you must know its active structure, passive structure. Know the passive structure of that tense. So tense को passive structure तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो. के हो the passive structure? के हो भन्नु त ल? Simple present को passive के हो? Object plus is MR plus verb 3 plus verb 3 by plus subject हैन? by plus subject. यो object भनेको कसको object? Active को object हैन? अब यो छ भनेपछि नि हामीले यो भित्र चाहिँ यो कुराहरु इन्क्लुड गर्नु पर्यो के यहाँ भित्र चाहिँ
यो स्ट्रक्चर चाहिँ यतातिर मिलाउनु पर्यो अब कसो कसो गरेर हामीले है अब मिलाउनु के गर्ने थाहा छ इट्स रियली सिम्पल के गर्ने भने हामीले पढ्यौँ नि होइन हामीले यस नो क्वेसन पढ्यौँ अस्ति ट्रान्सफर्मेसनमा यस नो क्वेसन अगाडि जहिले पनि के आउनुपर्छ अक्सिलरी भर्ब आउँछ हो अनि सब्जेक्ट अब यसको सब्जेक्ट भनेको अब्जेक्ट हो भनेपछि सिम्पली के गर्ने यु चेन्ज दिस इन्टरचेन्ज दिस दियर प्लेसेस यिनीहरूको ठाउँ एक्सचेन्ज गरिदियो राइट यु सिम्पली एक्सचेन्ज दियर प्लेसेस जस्तै अब के गर्ने सुरुमा इजेमआर मध्ये एउटा राख्नु पर्यो कुन राख्ने त मतलब अब्जेक्ट हेरेर राख्ने भनेपछि हामीले स्टेप 3 मा के गर्छौँ भने एक्सचेन्ज द प्लेसेस अफ अब्जेक्ट एन्ड अक्सिलरी भर्ब भनेपछि अब यो दुईटा चाहिँ ठाउँ चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि अगाडि इजेमआर लाउनु पर्यो अब इज लाउने कि एम लाउने कि आर लाउने के लाउने अब अब्जेक्ट हेरेर लाउने अब यसको अब्जेक्ट भनेको चक्लेट्स हो कि के हो सब्जेक्ट यो भयो यसको अब्जेक्ट भनेको यो हो भनेपछि अगाडि के आउँदो रहेछ के आउनु पर्यो अगाडि अक्सिलरी चक्लेट्समा के लाग्छ आर चक्लेट्स भेरी गुड सो हामीले के गर्यौँ यहाँ हामीले ठाउँ चेन्ज गर्यौँ हामीले इज एन्ड आर लाइन र अब्जेक्ट अरू सबै सेम अरू सबै के गर्छौँ हामी सेम राख्छौँ अर्को फरक सबै सेम होइन यहाँ चाहिँ क्वेसन मार्क हुन्थ्यो यहाँ फुल स्टप हुन्थ्यो right so what do are chocolates now what do you copy the remaining down right are chocolates eaten by you अब सब्जेक्ट यो हैन त सब्जेक्ट पछाडी आउँछ नि त हो त्यही हो क्वेसन मार्क हो did you understand students very good ल so अर्को एउटा क्वेसन गर्नु अनि बल्ल थाहा हुन्छ बुझ्यो कि बुझ्दैन भन्ने यहाँले है ल so did they close the door के उनीहरूले ढोका थुने नेपालीबाट हो भने के उनीहरूद्वारा ढोका थुनियो हुन्थ्यो हैन अब इंग्लिशमा पनि छ so how do you tell it in passive voice so use those steps and try to write it down So first of all, identify the tense, know the passive structure of that tense, and interchange the place of object and auxiliary verb. And there you get the passive form. Was the door closed by them? Was the door closed by them? It's BM's answer. Laura पनि आप kept that in mind, BM? अन्तिममा हुन्छ मिलेको मिलेन Asita, what did you write? Was the door closed? मुठो हुन्छ कि yes, once again. Was the door closed? Was the door closed? Was the door closed by who? By them. By them? No. Is that so, Dika? No, where the close? Oh, yes, yes. Go on, bonus. Bonus. Where the door? Where the door closed by them? Then, la. Sita, your answer? Closed by they. Was the door. Is that it? Was the door, Ani? Closed by them. Closed by them. And you mean Nazrul answer? You mean answer no, Bani? You should not be that shy, eh? All right. Anyway, last answer. So, did they close the door? First of all, find the tense, right? So this is in simple past tense, as you can see. Kineki did bhaneko simple past, right? On simple past ma ke गर्नुहुन्छ यहाँले यहाँ त्यसको स्ट्रक्चर एकचोटि सम्झिनुहुन्छ अनि स्ट्रक्चर तपाईले कस्तो देख्नुहुन्छ भने अब्जेक्ट प्लस यदि याद छ भने अब पुरानो कतिको पढ्दैछ आई डोन्ट नो वेदर यु पीपल बीन प्र्याक्टिसिङ अर नट अनि यु शुड बी प्र्याक्टिसिङ टु बी अनेस्ट ल सब्जेक्ट अनि यसलाई के गर्ने
हामी सिम्पली यसको ठाउँ चेन्ज गरिदिने हैन सो अब सुरुमा वाज लेख्ने वेयर हैन नि त किनकि अब्जेक्टको अगाडि आउँछ राइट हामी यसको ठाउँ चेन्ज गर्छौँ हाम्रो नयाँ स्ट्रक्चर यो अनुसार बन्छ was with plus object plus b3 plus by plus subject and it ends with a question mark हैन सो was door ल्याउने अब यसलाई अगाडि ल्याउने किनकि एक्टिभ र पास्टमा हामीले गर्ने नि त्यही हो what we do we change the places of subject and object right so was the door not door right the door remember was the door अब के गर्ने काम सबै भइसक्यो है हामीले चेन्ज गर्छौँ यसलाई सो अरु जे छ त्यही लेख्दिनु was the door closed by them दे हैन देम हुन्छ है महेन्द्र इङ्ग्लिसको सब्जेक्ट र अब्जेक्ट फरक छ नि बाई मी हुन्छ नि आईको मी युको यु हैन वीको अस देको देम हिको हिम ल सो आई वान्ट यु टु हजुरले क्लोज मात्रै लेख्नु भएको छ ए सरी क्लोज सरी थ्याङ्क यू सो मच बिएम फर रिमाइन्डिङ मी वाज द डोर क्लोज बाई देम बब है आइम सरी इट्स माई मिस्टेक सो अब ल अझै दुईवटा गर्नुहोस् त अनि यदि गरेपछि आयो भने बल्ल थाहा हुन्छ Are we eating mangoes? आँपहरू खाँदै हो रे अब एकदमै हन्टर छ रे खानुमा राइट इज भेरी भोरासियस इटर अनि एउटा म्याङ्गोले पुग्दैन एकदम आँपहरू टन्न राखेर खाँदैछ रे खाइसकेछ Are mangoes eaten by you? No, that was a very fast answer. है but as an old saying goes very fast पनि फेरि बर्बाद हुन्छ है अलिकति मिस्टेक भएको छ थिङ्क once again ल Are mangoes being eaten by you? All right, you people are being so fast. आरामले अर्को पनि गर्नुहोस् सँगै has he has he painted the walls this evening? आज बेलुकी पेन्ट गरेको छ has he painted the wall? Has he painted the wall? थ्राइस लेख्नु यसमा ल के मिल्छ त्यसले तीन पटक वाल पेन्ट गरेको हो राइट wall and walls र यो दुईटा गर्नु अनि आयो भने चाहिँ बुझिन्छ you can do it one more let me add one more can you write a letter maybe you know आरामले गर्नु है नातिका we have time you know so you don't panic Srijana, answer मिले now. Srijana. Hello, Srijana. Are you there? Yes, sir. I just tried. You tried, I know. I understand. But where हुन्छ र हुँदैन नि हामी एक्टिभ र प्यासिभमा टेन्स चेन्ज गर्छौँ न गर्दिनौँ नि हैन सो आर नै हुन्छ नि अनि त्यहाँ अझै एउटा वर्ड छुटेको छ You have missed one word. Actually, being हुन्छ हो सर Exactly. मैले अघि त्यही भनेको थिएँ त Are mangoes being eaten भनेर But why did you change the answer? Did you change your thought? नै अनि हजुरले you are being too fast भन्नु भएको थियो अनि I told you are too fast. I didn't tell that you're wrong. Take your time भनेको I didn't tell you, did I? I thought that. ल anyway, it's okay now. Sangam, good la. And Sangam, you missed the question mark. You don't want to miss that. Well, get ready. All right, so are you eating mangoes?
सो यसो हेर्नेमा यसमा बिङ छुट्नु हुँदैन है सो आर म्याङ्गो आर लेख्ने यसलाई अगाडि तान्छ होइन हामीले त्यही गर्छौँ नि त किनकि एक्टिभ प्यासमा सब्जेक्ट र अब्जेक्ट चेन्ज गरिदिन्छौँ हामी सो आर म्याङ्गोज अनि बिङ छुट्नु हुँदैन नि त किनकि कन्टिन्युसमा त बिङ चाहियो नि त सो आर म्याङ्गोज बिङ इटन बाई युलाई अन्तिममा राखिदिने आर म्याङ्गोज बिङ इटन बाई यु कि आप तिमीद्वारा खाइँदैछ अरे कि तिमीले आप खाँदैछौ के तिमीले आप खाँदैछौ कि तिमीद्वारा आप खाइँदैछ दिस इज वाट इट मिन्स है हेज अ पेन्टेड द वल्स थ्राइस भन्छ पनि अब ह्याभ द वल्स हेज द वल्स होइन बिकज द वल्स आर प्लुरल हो त्यही भएर ह्याभ है ह्याभ द वल्स अनि पर्फेक्टमा के चाहिन्छ बिन ह्याभ द वल्स बिन पेन्टेड बाई हिम थ्राइस यो बुझ्यो कि बुझेन डी नम्बर सुरुमा टेन्स फाइन्ड गऱ्यौँ टेन्स प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ प्रेजेन्ट पर्फेक्टको प्यासिभ भनेको ह्याज अप प्लस बिन प्लस बी3 हुन्छ सो ह्याज अपलाई अगाडि ल्याइदिएको सब्जेक्ट र अब्जेक्टलाई उल्टो गराइदिएको अनि अरू जस्ताको त्यस्तो राखिदिएको सो क्यान यु राइट अ लेटर सो यो सिम्पल फ्युचरसँग नियम यसको मिल्नु जान्छ होइन मोडल अब्जुलरी सिम्पल फ्युचर सो त्यसमा हामी क्यान लेख्छौँ क्यान अ लेटर अब्जेक्ट तानिदिने अनि त्यहाँ बी हुन्छ नि त क्यान अ लेटर बी रिटन बाई यु very good all right so next one let's go to the next topic the next topic is yes interrogative for 2 this is a WH question A WH question is really easy to distinguish because it has WH many word, I know. This thing. What did you eat? You might be thinking, eh? This sir is so Boglago Prasad because he has been only giving example of eat and eat. Like, I'm so hungry, you know. Hungry of teaching, yeah. So more and more. So what did he eat? Right? तिमीले के खायौ नेपालीमा तिमीद्वारा के खाइयो भन्नुहुन्छ हैन इङ्ग्लिसमा पनि त्यसरी नै के भन्नु पर्यो इट्स सो सिम्पल सेम हामी त अहिलेको सेम फर्मुला हो है अघि के गर्यौँ हामीले फर्स्टमा हामीले टेन्स फाइन्ड गर्यौँ टेन्स फाइन्ड गरेर हामीले त्यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर पत्ता लगायौँ प्यासिभ आएपछि के गर्यौँ हामीले त्यो अब्जेक्ट र अक्सिलरी भर्बलाई उल्टो गरिदिउँ हो अब यहाँ चाहिँ के गर्ने सुरुमा त्यो लेखिहाल्ने के लेख्ने डब्लुएच लेखिहाल्ने सुरुमा फर्स्टमा जहिले पनि डब्लुएच लेखिदिइहाल्ने प्यासिभ आयो भने है अब यो पछि कुन टेन्समा छ यो सिम्पल पास्ट सिम्पल पास्टको के छ प्यासिभ स्ट्रक्चर वाज प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हैन अब यसमा चाहिँ के गर्ने यसमा डब्लुएच थपिदिने डब्लुएच थपेपछि के गर्ने अहिलेको जस्तै सुरुमा हामी यसको ठाउँ त चेन्ज गर्नु पर्यो नि त परेको परेन अहिलेको जस्तै गर्ने ठाउँ चेन्ज गर्ने वाज र वरको प्लस अब्जेक्ट लेखिदिने अनि अरू सेम भएछ अहिलेको जस्तै अघि त्यही गरेको थियो हामीले प्लस सब्जेक्ट अनि क्वेसन मार्क हुनु पर्यो यो क्वेसन मार्कको अगाडि डब्लुएच हाल्दिने त्यति त नि स्ट्रक्चर What was eaten by you? अब वाट वाज यहाँ बिचमा अब्जेक्ट किन आएन कसले भन्नुहुन्छ मलाई किनकि माथि अब्जेक्ट नै छैन क्या माथि सब्जेक्ट मात्र छैन त तिमीले के खायौ खाने मान्छे ऊ के खायो भन्ने कुरै थाहा छैन हामीलाई हो जस्तो अघि राइस डिड यु इट राइस के तिमीले खाना खायौ के अरे तिमी भनेको सब्जेक्ट राइस भनेको अब्जेक्ट तर यहाँनिर के खायो भन्ने थाहा छ हामीलाई थाहा नै छैन वी डोन्ट नो सो इट मिन्स वी डोन्ट नो दि अब्जेक्ट येट त्यही भएर यो अब्जेक्ट लेख्नु परेन अब बाँकी लेखिदिने वाट वाज इटन बाई यु बी नम्बरको Who closes the door? ढोका कसले थुन्छ राति भएपछि ढोका कसले थुन्छ त्यस्तो आउँछ राइट सो एट नाइट who closes the door here? Who closes the door? यसलाई कसरी गर्ने अब यहाँ चाहिँ हामीले के थाहा छैन यहाँ चाहिँ हामीले सब्जेक्टै थाहा छैन के हो के सब्जेक्ट अब्जेक्ट चाहिँ ढोका हो
Oh, थुन्ने मान्छे को नि थाहा छैन. We don't do the subject here. So what do you do? This is in present Who? tense. हैन? पहिला Simple. who लेख्ने? Simple. अनि क्लोजेस्ट भनेको verb 5 simple present. So simple present मा के गर्ने अब? Simple present मा पनि त्यही नि हामी WH हाल्ने अनि त्यो auxiliary र main भएको ठाउँ उल्टो गरिदिने हैन object लेख्ने अनि EJMR मध्ये एउटा लेख्ने हैन ए सरी सुरुमा EJMR लेख्ने EJMR Who लेख्ने. is So who is लेख्ने close हो? this door? अनि is लेखेपछि हामी यसलाई तान्छौँ नि त. So who is the door? अनि verb 3 closed by. by पछि केही नै थाहा छैन त के लेख्ने? Who is the door closed by? या यसलाई चाहिँ दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ. अगाडि चाहिँ by whom is the door closed? This can be said in two different ways. One is who is the door closed by or by whom is the door closed? यसलाई अलिक मेहनत गर्नुपर्छ है गर्न. यो फर्मुला अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्ने. अब क्लासमा त बुझिन्छ फेरि रिभाइज छुट्यो भने अलिकति गाह्रो हुन्छ बुझ्न फेरि. बुझिन्छ स्टुडेन्ट्स? ल अब यो गर्ने त what did Anu eat? यसमा चाहिँ सब्जेक्ट र अब्जेक्ट दुईटै छ. Hold on, not here. When did Anu eat rice? यसमा चाहिँ सब्जेक्ट र अब्जेक्ट दुईटै छ. Subject Anu, rice object. So सुरुमा when लेखिहाल्ने. When was? When was the rice When was? eaten? यसो सोच्ने है. यसो सोच्ने यो सिम्पल पास्टमा छ. सिम्पल पास्ट भएपछि WH पछि auxiliary. When was अनि अब्जेक्टले यता तान्ने हैन अगाडि तान्छौँ नि त हामी त. When was eat rice eaten by by Anu? Anu? Those two are really fast people. My God, right? You learned it so well. It took me so many years to learn it, and you are mastering this in a few minutes. Very intelligent. Now, I want to add one more. It was a topic. अनि सक्यो टपिक पनि नभन्ने त्यसलाई अलिकति यो मसँग प्रिपोजिसन पढ्नु भएको थियो यहाँले. सो प्रिपोजिसन हामीले एउटा कुरा याद छ कसलाई याद छ आई डोन्ट नो है अब कसलाई याद छ. हामीले यस्तो भनेको थियौँ है आई इट राइस बाई स्पुन र विथ स्पुनमा के हुन्छ आन्सर? के हुन्छ आन्सर? विथ हुन्छ. भेरी गुड. त्यही भएर अब इङ्ग्लिसमा के छ एउटा यस्तो खालको क्वेसन आउँछ. स्यान्ड फिल्स द जार भनेको बालुवाले जार भरिन्छ. बालुवा हाल्यो भने त जार भरिहाल्छ नि. जार भनेको भाँडो केही होइन कन्टेनर त्यो. अब यसलाई तपाईँले होइन प्यासिभमा बनाउँदा एकदम सजिलो छ. सिम्पल प्रेजेन्टमा द जार इज फिल्ड बाई स्यान्ड भन्नु मिल्यो त? स्यान्ड त उयो हो नि थिङ्स हो नि. त्यसमा चाहिँ बाई स्यान्ड नभएर तपाईँले के भन्नुपर्छ? विथ स्यान्ड. तपाईँले बाई स्यान्ड लेखेर काट्नुहोस् त बाईलाई. राइट बाई स्यान्ड एन्ड क्रस दिस. ल यसको यो अलिक लोक्सी आउँछ सोध्ने क्वेसन. अर्को बेला प्राय प्यासिभमा भन्छ एन एक्सिडेन्ट किल्ड हिम. ल हेर्नु यसको प्यासिभ बना ही. अब दिस इज एन सिम्पल पास्ट सो वाज वर्क. सो ही वाज किल्ड बाई एक्सिडेन्ट अलि मिलेन अब बिकज एक्सिडेन्ट इज इट्सेल्फ नट एन एजेन्ट. एक्सिडेन्ट इज एन इभेन्ट. सो ही वाज किल्ड इन एक्सिडेन्ट भन्ने बुझ्यो? यो बाईलाई पनि क्रस गर्दैन यति होला अरू केही जान्नु पर्दैन. ही वाज किल्ड इन एक्सिडेन्ट. एन्ड छुटेपछि एन्ड पनि लेख्नुहोस्. एउटा क्वेसन नि सर है. भन्नु हु डिड यु गो छ हैन? वेयर डिड यु गो होला. हु डिड यु गो क्वेसन नि भएन. होइन यो लोकसेवामै सोधेको क्वेसन हो कि अस्तिको उसमा यो क्वेसनै छ. पछाडि विथ पनि होला नि त नि. म भन्छु हु डिड यु गो छ के सर अरू केही पनि छैन. कस्तो लोकसेवाको कुन क्वेसन हो? यो लकडाउनमै सोधेको क्वेसन हो सर. यो मैले दिएको क्वेसन हो अस्तिको. त्यो क्वेसनमा छुटेको छ नि त. त्यो क्वेसनै मिलेको छ त. आफैमा प्यासिभमा छ फेरि.
हैन कि यस्तो होला क्वेसन हु डिड यु गो विथ हुनुपर्छ कि त्यहाँ नै तर who त्यसको did you प्यासिभ go अनि प्रिपोजिसन भन्नुपर्ने छ के सर पता प्रिपोजिसन भन्नु नि त अनि म त के अरे एक्टिभ प्यासिभ भन्नु ए बसिरहेको ल त्यस्तो त हैन प्रिपोजिसन हो who did you go छ हैन सर विथ विथ हु डिड यु गो विथ with हुन्छ विथ त हो नि सँग होइन हो नि यहाँ त सँग अप्सनमा हजुरको by to for with छ के विथ हुन्छ नि विथ छँदैछ नि मैले सुरुदेखि नि भन्दैछु नि त्यहाँ विथ छुटेको छ भनेर त्यो म त्यो सेन्टेन्समा भन्नु विथ भन्नु भयो हजुरले भन्नु ल हु डिड यु गो विथ सर हामीलाई प्रिपोजिसन पढाउनु भएको छ र प्रिपोजिसन पढेको छैन हजुरहरूले हामीलाई पढाउनु भएको छैन जस्तो लागेको छ सर म खै कि मैले क्लास छुटाएँ कि मैले नि पढाएको छैन सर पढ्न त खै यो सबैले छुटा हो कि के हो अनलाइन नो भइस डोन्ट होइन सरले पढाउनु भएको छैन सर भन्दा अगाडि एउटा सर आउनु भएको थियो त्यो सरले चाहिँ अलि ब्रिफली अलि पेस मात्र भन्नु भन्नुभएको भएको थियो हो हजुरले परिवारको चाहिँ डाइरेक्ट कन्जक्सनबाट स्टार्ट गर्नुभयो तपाईँहरूको पहिलो ब्याचमा चाहिँ कनेक्टिभ पढाएको छु मैले बिफोर यु देवर वाज एनदर ब्याच अनि म उनीहरूसँग Yes, जुट्थेँ sir. भनेपछि ल ल ठिक छ नो वरिज नपढाएको छ आई जस्ट टिच इट यु डोन्ट ह्याभ टु वरी है ल अब आजले यति गरौँ बिकज इट्स आवर सर्ट भेरी सर्ट क्लास इट्स आवर क्लास अनि यसको प्र्याक्टिस लेसन कहाँ पाइन्छ यसको प्र्याक्टिस